Hi students. Now I am taking final year financial accounting. Under that first chapter, the second chapter, that is accounting for amalgamation and absorption. So this is the important chapter. This is accounting for amalgamation and absorption. Before studying this, we can see the meaning of amalgamation, absorption, and another one is that is external reconstruction. Because this amalgamation includes amalgamation, absorption and reconstruction. So ಈ amalgamation and absorption chapter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ amalgamation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ amalgamation ಅಲ್ಲೇ absorption ಮತ್ತು external reconstruction include ಆಗ್ತದೆ. So first we can study the all three terms. What do you mean by amalgamation? Then what do you mean by absorption? Then external reconstruction. If you know thoroughly about these three terms, then it is very easy to solve the problems. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ಸಹ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ and what do you mean by external reconstruction. So first we can see what do you mean by amalgamation. Amalgamation we mean when two or more existing companies liquidated and a new company is formed to take over the business is called as amalgamation. Once again, when two or more existing company, for example, if A company is there and B company is already existing, A and B company is already existing, but it should be a similar business, they perform a similar business. For example, both companies are performing the garment business. ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ which are performing or undertaking the same business, it should carry similar business, same type ನ business ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಕಂಪನಿ, ಬಿ ಕಂಪನಿ, or it may be ಸಿ ಕಂಪನಿ, any company. So there should be two or more existing companies should be there and they are going to liquidation. Because of the heavy loss, the company goes to liquidation. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ and new company is formed. ಆ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ existing companies which are carry on same business and go into liquidation and form a new business, then it is known as amalgamation. So amalgamation ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಆದರೆ, ಆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೆರಡು ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್? Absorption we mean when an existing company takes over the business of
one or other existing company which is being owned up in the process. That means if one company takes over the another company, for example, one company is there, A company. It is in the process of liquidation. It is not liquidated, already close ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Here it is already closed, liquidated, and new company is formed. But here one company is in the process of liquidation, and this business is taken over by other business. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇದು ಲಾಸ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಆಗುವುದು. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇ ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ one existing company takes over the business of another existing company for which is being owned up in process. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನಾವು. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ. Then another term is the external reconstruction. We already studied about the internal reconstruction, that is internal capital structure, changes in internal capital structure. So ಅದು separate internal capital ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇರೆನೇ ಟೈಪು, ಬಟ್ ಇದು ಮೂರು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಹ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, and its business is sold to a new company. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. sold to a new company and formed by the most same members. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ members are the shareholders are different or the members of that company is different. But in case of external reconstruction, that existing company is closed. For example, ಈ ಹೆಸರು ಎ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 5 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಅನ್ನು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
reconstructed. That means that already existing company is reconstructed. So it will be changed, reconstructed by the same members by operating a new business. ಖಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫುಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಬಾಕಿದ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ when an existing company is liquidated and its business is sold to another new company which is formed by the same members of that old company. So with these three important aspects we can close this class. Thank you.